નમસ્કાર, નિર્માણ ન્યૂઝ પર આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું વિની. તો સૌથી પહેલા જોઈએ મહત્વની હેડલાઇન્સ. ગાંધીનગરમાં કેબિનેટ બેઠક પૂર્વ બેઠકમાં કોરોનાને લઈને થઈ ચર્ચા. સરકાર સાંજ સુધીમાં કરી શકે છે મહત્વની જાહેરાત. તો જાહેર કાર્યક્રમોને લઈને આવી શકે છે નવી ગાઈડલાઈન. स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडवियाનું કોરોના અંગે લોકસભામાં નિવેદન. લોકોને સાવચેતી રાખવા કરી અપીલ. અમદાવાદની કર્ણ હોસ્પિટલમાં ડબલ મર્ડરનો મામલો. કમ્પાઉન્ડરે હત્યા કરી હોવાનું કબૂલ્યું. કમ્પાઉન્ડરે ક્રેટામાઇન ઇન્જેક્શનના ઓવરડોઝ આપતા થયું હતું મોત. તો લોકસભામાં આજે મનસુખ માંડવિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું હતું. ચીનમાં કોરોનાના હાહાકાર બાદ ગુજરાત સરકાર પણ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. તો મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું, પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે માસ્ક અને સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ જરૂરી બન્યો છે. તો કોરોના અંગે મનસુખ માંડવિયાનું નિવેદન સામે આવ્યું છે. તો કેટલાક દેશોમાં કોરોનાના કેસ વધી રહ્યા છે તેવું પણ મનસુખ માંડવિયાએ જણાવ્યું હતું. તો મહત્વના સમાચાર નિર્માણ ન્યૂઝ પર આપ નિહાળી રહ્યા છો. હાલ લોકસભામાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી જે છે મનસુખ માંડવિયા તેને નિવેદન આપ્યું છે અને જણાવ્યું છે કે સેનિટાઇઝર અને માસ્ક જરૂરી. चाहता हूं, कोविड महामारी आज तक दुनिया के स्वास्थ्य और आजीविका को प्रभावित कर रही है. पिछले 3 वर्षों में वायरस की निरंतर बदलती प्रकृति ने वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक खतरा पैदा कर दिया है, जिसने लगभग को प्रभावित किया है. पिछले कई दिनों से पूरी दुनिया में कोविड-19 के केसों में वृद्धि दर्ज की जा रही है, लेकिन पिछले 1 साल में भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है. वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं. जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है. पिछले कई दिनों से मीडिया में भी चीन में बड़ी तादाद में कोविड के केस और कोविड मृत्यु की खबरें छप रही है. माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्रोएक्टिव, प्रीएम्प्टिव, ऑल ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के साथ शुरू से ही कोविड-19 महामारी का मैनेजमेंट किया है और इनके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिला है. तकनीकी सहायता के अलावा भारत सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन, राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के इत्यादि से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है. केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने साथ मिलकर 220.2 यानी कि 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है. कोविड-19 के नियमन में चल रहे लगातार प्रयत्नों के अंतर्गत और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है. कोविड-19 के बदलते वेरिएंट से सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है. राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है. राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर
सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना, रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। राज्यों को कोविड वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज बढ़ाने पर और लोगों को प्रिकॉशन डोज की अहमियत के प्रति जागरूकता लाने के लिए भी कदम उठाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विदेश से आने वाले हवाई यात्रियों के 2% कोविड RT-PCR रैंडम सैंपलिंग भी आज शुरू कर दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के समर्थ नेतृत्व में भारत पहले से ही अमल में टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नीति के साथ कोविड मैनेजमेंट कर रहा है, उसे आगे भी चालू रखेंगे। इस वैश्विक महामारी के नियंत्रण के लिए हम संकल्पित हैं और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं सदन के सभी साथियों से सरकार के इन प्रयासों में सहयोग चाहता हूं। सभी माननीय सदस्य लोगों के बीच में जागरूकता लाए कि वैश्विक महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है और हमें कोविड वैक्सीन का प्रिकॉशन डोज लगाने के उपरांत सभी को सतर्क रहकर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। हमारा दुश्मन कोविड वायरस समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और हमें एक साथ मिलकर दृढ़ संकल्प के साथ उसके खिलाफ अपनी सामूहिक लड़ाई जारी रखने की लगातार जरूरत है। ચીનમાં કોરોના વિસ્ફોટક સ્થિતિ વચ્ચે દેશમાં કોરોના સંક્રમિતની ભીતિને ધ્યાનમાં રાખીને આરોગ્ય મંત્રી દ્વારા ગાઈડલાઈન બહાર પડાય છે, જેના ભાગરૂપે સુરત પાલિકાનું આરોગ્ય વિભાગ એલર્ટ થઈ ગયું છે। જોકે શહેરમાં એલિજિબલ 50 લાખમાંથી માત્ર 8 લાખે જ બૂસ્ટર ડોઝ લીધો છે, તો કેન્દ્રની ગાઈડલાઈનને પગલે શહેરભરમાં હેલ્થ સેન્ટરોના તબીબો સાથે બેઠક યોજી તકેદારી રાખવા અંગે જરૂરી સૂચના અપાઈ હતી। ડેપ્યુટી કમિશનર હેલ્થ એન્ડ હોસ્પિટલ ડોક્ટર આશીષ નાયકે જણાવ્યું હતું કે જે દર્દીનો રિપોર્ટ પોઝિટિવ આવશે તેના જનોમ સિક્વન્સ રિપોર્ટ કરાશે। પાલિકાના હેલ્થ સેન્ટરો પર કોરોના ટેસ્ટિંગની અને રસીકરણ વ્યવસ્થા છે, તો હાલમાં શહેરમાં કોરોનાના કેસ નથી, પરંતુ પાલિકાએ સાવચેતી રાખવા પ્રયાસો શરૂ કર્યા છે। निर्देश जारी કરવામાં આવ્યા છે। તે પૈકી ખાસ કરીને જે પણ કોઈ પોઝિટિવ દર્દી આવે તો તેવા દર્દીઓનું જીનોમ સિક્વન્સિંગની કામગીરી સંદર્ભે તમામ નાયબ આરોગ્ય અધિકારી અને આસિસ્ટન્ટ આરોગ્ય અધિકારી સાથેની મિટિંગ પૂર્ણ કરવામાં આવી છે। સાથે જ તમામ ઝોનના હેલ્થ સેન્ટરના તમામ ડૉક્ટરોને પણ આ બાબતે તાકીદ કરવામાં આવી છે। કોવિડ અને કોવિડ જેવા લક્ષણ ધરાવતા કોઈપણ દર્દીઓનું ટેસ્ટિંગ થઈ જાય અને જો પોઝિટિવ જણાય તો જીનોમ સિક્વન્સિંગ હાથ ધરવામાં આવે અને સાથે સાથે ટેસ્ટિંગ, ટ્રેકિંગ અને આઇસોલેશનની કામગીરી પણ સત્વરે હાથ ધરવામાં આવશે। અગાઉના આપણા અનુભવ પરથી આપણે જાણીએ છીએ તે મુજબ આગામી દિવસોમાં જો કેસ વધે તો ધન્વંતરી રથ, 104 સર્વેલન્સ ટીમ સહિતની તમામ કામગીરી માટે સુરત કોર્પોરેશન સજ્જ છે। સાથે જ ગત વર્ષોમાં જે હેલ્થ ફેસિલિટી ખાતે ઓક્સિજનની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી હતી તેનું પણ ટેસ્ટિંગ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને આગામી દિવસોમાં કોઈપણ પરિસ્થિતિ આવે તો તેને પહોંચી વળવા સુરત કોર્પોરેશન સક્ષમ છે। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વિઝન મિશન કર્મયોગી અંતર્ગત લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી નેશનલ એકેડમી ઓફ એડમિનિસ્ટ્રેશન મસૂરી ખાતે વિવિધ ઉચ્ચ સ્તરીય સેવાઓ અને કેન્દ્ર સેવાઓ તેમજ રાજ્ય સેવાઓના અધિકારીઓ માટે તાલીમ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે। તો આ તાલીમ કાર્યક્રમ દરમિયાન દેશના જુદા જુદા રાજ્યોના અધિકારીઓ અન્ય રાજ્યોના પ્રવાસ દ્વારા પ્રશાસનિક વ્યવસ્થાઓ, જનહિત અને પ્રજાલક્ષી કાર્યક્રમોના અમલીકરણ તથા પરિણામલક્ષી સફળતાથી પ્રચલિત થાય તે હેતુસર જે તે રાજ્યોના પ્રવાસે યોજવામાં આવે છે। તદ અનુસાર નોર્થ ઇસ્ટ રાજ્ય અરુણાચલ પ્રદેશના આ 24 તાલીમી અધિકારીઓ ગુજરાતના સાવતિક પ્રવાસે આવેલા છે। મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સાથે આ તાલીમી અધિકારીઓએ મુલાકાત કરીને ગુજરાતના વિકાસ વહીવટતંત્રની અસરકારક અને પારદર્શી કામગીરી અંગે માર્ગદર્શન મેળવ્યું હતું।
તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંડળ માટે બનાવ્યા નવા નિયમો. મહત્વના સમાચાર નિર્માણ ન્યૂઝ સાથે આપને હારી રહ્યા છો. નવી સરકારમાં મંત્રીઓ માટે કડક નિયમો. ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક લગાવાય. તો મહત્વના સમાચાર, પ્રધાનો ફક્ત બુધવારે કેબિનેટ બાદ સીએમને મળી શકે છે. તો પ્રધાનોએ પોતાના વિભાગની મુલાકાત અને બેઠકો સતત કરવાની રહેશે. હવેથી માત્ર સોમવાર મુલાકાતીઓ માટે ફાળવાશે. તો મંગળવાર ધારાસભ્યો તેમની સાથે મુલાકાતીઓ માટે અનામત. તો મુલાકાતીઓએ મોબાઈલ બહાર જમા કરાવવાના રહેશે. તો મુલાકાતીઓના કારણે કામમાં અવરોધ આવતો હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવી રહ્યો છે. તો મહત્વના સમાચાર, મુલાકાતીઓને કારણે કામમાં અવરોધ આવતો હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. નવી સરકારમાં મંત્રીઓ માટે કડક નિયમો બનાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક લગાવવામાં આવી છે. તો હવેથી માત્ર સોમવાર મુલાકાતીઓ માટે ફાળવાશે. તો મંગળવાર ધારાસભ્યો તેમની સાથે મુલાકાતીઓ માટે અનામત કરવામાં આવી છે. તો મહત્વના સમાચાર નિર્માણ ન્યૂઝ પર આપની હાજર. તો સવારે મયદીપસિંહ રાઠોડ ફોન લાઈન પર જોડાઈ ચૂક્યા છે. મયદીપસિંહ, જણાવશો કે હાલ મુલાકાતીઓને કારણે કામમાં અવરોધ આવતો હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. શું છે આ એકચ્યુઅલી નિર્ણય અને કેવી રીતે અમલ કરવામાં આવશે? આજે ચોક્કસ તમને માહિતી આપી દઉં કે સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંડળ માટે એક નિયમ બનાવ્યો છે. ખાસ કરીને જો વાત કરવામાં આવે તો નવી સરકારમાં મંત્રીઓ માટે કડક નિયમો અને ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક રહી છે. સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો પ્રધાનો ફક્ત બુધવારે કેબિનેટ બાદ સીએમને મળી શકશે. સાથે પ્રધાને પોતાની વિભાગની મુલાકાત અને બેઠક સતત કરવાની રહેશે. હવેથી માત્ર સોમવારે મુલાકાતી માટે ફળવાશે. મંગળવારે ધારાસભ્યો તેમની સાથે મુલાકાતીઓ માટે અનામત મુલાકાતીનો મોબાઈલ બહાર જમા કરવાના રહેશે. સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો મુલાકાતીઓને કારણે કામમાં જે અવરોધ હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવે છે. તો ચોક્કસ કહી શકાય કે મહત્વનો નિર્ણય આ વખતે કર્યો છે મુખ્યમંત્રીએ. સાથે જો વાત કરવામાં આવે તો મુલાકાતીઓ માટે પણ દિવસમાં 1 દિવસનો ઘટાડો કરવામાં આવ્યો છે. જી મયદીપસિંહ, સમગ્ર માહિતી બદલ આપનો આભાર. તો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંડળ માટે બનાવ્યા છે નવા નિયમો. તો નવી સરકારમાં મંત્રીઓ માટે કડક નિયમો બનાવવામાં આવ્યા છે. મહત્વના નિર્ણયો છે કે પ્રધાનોએ પોતાના વિભાગની મુલાકાત અને બેઠકો સતત કરવાની રહેશે. પણ હવેથી માત્ર સોમવાર મુલાકાતીઓ માટે ફાળવવામાં આવશે. તો મંગળવાર ધારાસભ્યો તેમની સાથે મુલાકાતીઓ માટે ફાળવવામાં આવશે. તો કહી શકાય કે મહત્વના સમાચાર, સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંડળ માટે નવા નિયમો બનાવ્યા છે. તો ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક લગાવાય છે. તો મંગળવારે ધારાસભ્યો અને તેમની સાથે મુલાકાતીઓ માટે અનામત રહેશે. તો સોમવાર જે છે તે મુલાકાતીઓ માટે ફાળવવામાં આવશે. નિર્માણ ન્યૂઝ પર મહત્વના સમાચાર આપ નિહાળી રહ્યા છો. હાલ બ્રેકિંગ ન્યૂઝ સામે આવી રહ્યા છે. સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે પ્રધાનમંડળ માટે નવા નિયમો બનાવ્યા છે. તો નવી સરકારમાં મંત્રીઓ માટે કડક નિયમો સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે બનાવ્યા છે. તો પ્રધાનો ફક્ત બુધવારે કેબિનેટ બાદ સીએમને મળી શકશે. કહી શકાય મહત્વનો નિર્ણય અને કડક નિર્ણય કહી શકાય આ. તો ત્યારબાદ હવેથી મુલાકાતીઓને જો સીએમને કે કોઈને મળવું હોય તો સોમવારનો દિવસ મુલાકાતીઓ માટે ફાળવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે મહત્વનું છે કે મંગળવારે ધારાસભ્યો તેમને મળી શકશે. તો વાત આવે બુધવારની, તો બુધવારે પણ મળી શકશે. તો ગાંધીનગરથી સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક લગાવાય છે. તો મુલાકાતીઓ માટે અનામત. મુલાકાતીઓ માટે મોબાઈલ પણ બહાર જમા કરાવવો રહેશે. તો મુલાકાતીઓને કારણે કામમાં અવરોધ આવતો હોવાથી આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. તો ઇમરજન્સી કિસ્સા બાદ કરતા અન્ય મુલાકાત પર રોક લગાવવામાં આવી છે. અંકલેશ્વર જીઆઈડીસીમાં કેમિકલના ડ્રમ ભરેલા ગોડાઉનમાં આગની ઘટના બની હતી. ડ્રમ ભરેલા ગોડાઉનમાં આગ લાગતા કામદારોમાં નાસભાગના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. આગ લાગતા 3 જેટલા ફાયર બ્રિગેડ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા તથા એક કામદારને પગમાં ઈજા પહોંચતા સારવાર અર્થે ખસેડાયો હતો.
બોટાદમાં શિક્ષણ જગતને શર્મસાર કરતી ઘટના સામે આવી હતી. શિક્ષણના ધામમાં લપંડ શિક્ષકે વિદ્યાર્થીની પર નજર બગાડી તેની છેડતી કરી હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. હાલ આ મામલે પોલીસે પોક્સો હેઠળ ફરિયાદ નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે. તો શાળામાં વિદ્યાર્થીનીની છેડતીની ઘટનાને લઈને ગામ સહિત પંથકમાં ચકચાર સાથે શિક્ષક પર લોકો ફિટકારની લાગણી વરસાવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે રાણપુર કોળી સમાજ દ્વારા રાણપુર બંધનું એલાન અપાયું હતું, જેને પગલે બંધને સંપૂર્ણ સમર્થન મળી રહ્યું છે અને પહેલી સવારથી જ માત્ર ઇમરજન્સી સેવા સિવાયના મોટા ભાગના વેપાર ધંધા અને સંકળાયેલા વેપારીઓએ પોતાના વેપાર ધંધા બંધ રાખી આ ઘટનામાં કડક કાર્યવાહી કરવા માંગ કરી હતી. અહીં મોટો સવાલ એ ઉઠે છે કે દીકરો ક્યાં સુધી ભાઈના ઓથર હેઠળ જીવશે, ક્યાં સુધી માતા પિતા પોતાની બાળકી જોડે કંઈ અનિષ્ટીય ન થાય તેની પ્રાર્થના કરતા રહેશે. સુરત પોલીસે ટ્રેન્ડ બુલના સંચાલકના અપહરણ તેમજ 28 કરોડની ખંડણીમાં દુબઈ ફરાર થઈ ગયેલો આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. દુબઈથી સુરત પરત આવતા અંકિત ભરોડિયા નામનો આરોપી ઝડપાયો હતો. નોંધનીય છે કે અંકિત ભરોડિયા પોલીસ ચોપડે અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે. વર્ષ 2020માં ઉમરા પોલીસ સ્ટેશનમાં એક લેતી દેતીના મામલા બાબતે શેર દલાલનું અપહરણ કરી અને તેમની પાસેથી પૈસા કઢાવવા માટેનો ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો હતો. આ ગુનાનો મુખ્ય સૂત્રધાર આરોપી અંકિત શરદભાઈ ભરોડિયા 2020થી નાસ્તો કરતો હતો અને પોલીસ પકડથી દૂર હતો, જેની આજરોજ જીઆઈડીસી પોલીસને ચોક્કસ બાતમી મળતા એમને પકડવામાં આવેલ છે અને આગળની કાર્યવાહી કરી ઉમરા પોલીસ સ્ટેશને સોંપવાની તજવીજ કરવામાં આવેલ છે. આરોપીઓએ જે શેર દલાલ જે છે એમનું કોઈ પૈસાની લેતી દેતી બાબતે એમનું અપહરણ કરેલું હતું અને એમને ઢીક મૂકીનો મારી ગાળાગાળી કરવામાં આવેલી હતી અને અગાઉ 3 થી 4 આરોપી પકડાયેલા અને હાલનો મુખ્ય સૂત્રધાર જે છે એ પકડવાનો બાકી. આરોપીનું એવી પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળેલું છે કે તે દુબઈ કોઈ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં ધંધો રોજગાર કરે છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં કાયદો અને વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ સતત કડતી જઈ રહી છે. તેવા સંજોગોમાં સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં મારામારી, લૂંટ, ચોરી, હત્યાના બનાવો સતત વધી જઈ રહ્યા છે. એક સમાજમાં ચિંતાનો વિષય બન્યો છે. સામાન્ય બાબતે હવે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં જીવલેણ હુમલાઓ થઈ રહ્યા છે અને પરિણામ હત્યામાં નિપજી રહ્યા હોવાના કિસ્સાઓ પણ તાજેતરમાં સામે આવ્યા છે. સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાના થાન પંથકમાં પાલિકા સભ્ય અને બંનેવી પર પાલિકા પ્રમુખના સાગરીતો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે ઉલ્લેખનીય છે કે જીવલેણ હુમલામાં બંનેને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી છે. સારવાર માટે સૌ પ્રથમ સરકારી હોસ્પિટલમાં 108 મારફતે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને ત્યારબાદ તબિયત લથડતી જતી હોવાથી સારવાર માટે રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બંનેને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે આ બાબતની જાણકારી પોલીસને થતાં તાત્કાલિક ધોરણે પોલીસે તપાસ કરી છે અને આગળની કામગીરી હાથ ધરી છે. રાજકોટ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં કપાસની આવક નોંધાઈ હતી તેમજ બેડી માર્કેટિંગ યાર્ડમાં 45,000 મગફળીની ગુણીની આવક થઈ હતી. કપાસની પણ 20,000 મણની આવક નોંધાઈ હતી. મગફળી ઉપરાંત જીરું, સૂકા મરચા, કપાસની આવક યાર્ડમાં ચાલુ રહી છે. કપાસના ભાવ 1200 થી 1300 જેટલા રહ્યા હતા.
સુરત ઓલપાડમાં રહેતા યુવકનું રોડ ક્રોસ કરતી વેળાએ અકસ્માત થતા ઘટના બની હતી અને ઓલપાડમાં મનોજભાઈ મહંતુ નામનો એક યુવક પ્રાઇવેટમાં નોકરી કરતો હતો. યુવક નોકરી દરમિયાન ચા પીવા માટે કંપનીની બહાર રોડ ક્રોસ કરી જઈ રહ્યો હતો ત્યારે બાઇક ચાલકની સાથે અકસ્માત થયો હતો. અકસ્માતમાં માથા તેમજ પગના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ થતા સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં ડોક્ટરે તેમને બ્રેન ડેડ જાહેર કર્યા હતા. મૃતકના પરિવારને જાણ કરી હતી અને અંગદાનની અપીલ કરી હતી, જેમાં તેઓએ સંમતિ આપતા મૃતકની કિડની અને લીવરનું દાન કરાયું હતું. તો અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગ્રીન કોરિડોરથી પહોંચાડી ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરાવ્યું હતું. પ્રમુખ સ્વામીનગરમાં પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ શતાબ્દી મહોત્સવના ભાગરૂપે પ્રમુખ સ્વામીનગરમાં રિયલ એસ્ટેટ કોન્ફરન્સનું પણ આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. જોવા મળ્યું હતું કે જેમાં કોન્ફરન્સમાં સ્પીકર તરીકે મોટિવેશનલ સ્પીકર ડોક્ટર રાધાકૃષ્ણમ પિલાએ આવ્યા હતા. આ તકે તેમણે મોટિવેશનલ સ્પીચ આપી હતી. તેમજ પ્રમુખ સ્વામીનગરની અદ્ભુતતા જોઈને મુખ્ય 4 બાબતોથી તેઓ ખૂબ જ પ્રેરાયા હતા. તેમણે કહ્યું કે આ નગરમાં મેં મુખ્યત્વે સ્વચ્છતા, શુદ્ધતા, પવિત્રતા અને દિવ્યતા અદ્ભુત જોવા મળી છે. તો આ તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે પ્રમુખ સ્વામીનગરના મેનેજમેન્ટથી શીખ લેવી જોઈએ. पहली बात, प्रमुख स्वामी जी के बारे में बात किया और मैंने चाणक्य की बात किया, दोनों में एक चीज कॉमन है और उसका संस्कृत शब्द है लोक संग्रह, लोगों को साथ में ले आना. उस जमाने में चाणक्य ने देखा था कि राजा महाराजा लोग अपने आप में झगड़ा करते थे, इसलिए बाहर से लोग आते थे और हम पे राज करते थे. जो ब्रिटिश काल में भी हुआ, हमारे यहाँ पे 550 राजवाड़े थे, आपस में झगड़ा करते और बाहर वाला आके राजा बन जाता है. और इसीलिए चाणक्य ने जो किया कि सब राजाओं को प्रजा को साथ में लेके आओ. प्रमुख स्वामी जी जो ने किया, उन्होंने भी यही किया. दुनिया भर, केवल भारत में ही नहीं, गुजरात में ही नहीं, लोगों को एक साथ लेके आए. तो मैं ये कहूँगा कि ये संतों का भी काम है और ये टीचर्स का भी काम है. चाणक्य आचार्य थे, तो मैं कहूँगा कि सबको साथ में जोड़ के, गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाले हो, नहीं हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, सबको जोड़ के रखना ये समाज के लीडर्स लोगों का कर्तव्य है. एक है स्वच्छता, बट स्वच्छता तो हमारे पीएम सर ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन और 3 चीज़ें यहाँ पे. स्वच्छता के अलावा शुद्धता, उसके अलावा हमारे यहाँ पे है पवित्रता और दिव्यता. वो क्या होता है कि साफ सफाई से दिव्यता नहीं आती. हम बहुत सारे देशों में देखते हैं साफ सफाई है, बट वहाँ पे स्पिरिचुअलिटी और अध्यात्म नहीं है. तो मैं यहाँ पे कहूँ कि 4 चीज़ें, स्वच्छता तो है ही, ऑर्गेनाइजिंग में आप देखोगे एक पीस ऑफ पेपर भी हमको यहाँ नहीं मिलेगा, लेकिन वो शुद्ध है, सब काम दिल से करते हैं, शुद्ध शरीर और शुद्ध मन से करते हैं, लेकिन पवित्र वातावरण भी है और दिव्य वातावरण भी. तो ये चारों चीज़ें यहाँ पे. શિયાળુ પાકના બચાવ માટે ખેડૂતોને ખાતરની અછતનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. માવઠા અને વાદળછાયા વાતાવરણને કારણે કિસાન વર્ગ ભારે હાલાકી ભોગવી રહ્યો છે. ત્યારે મહીસાગર જિલ્લાના લુણાવાડામાં યુરિયા ખાતર લેવા માટે લોકોની લાંબી લાઈનો જોવા મળી હતી. યુરિયા ખાતરની ગાડી આવતા પહેલી સવારથી જ લોકો ખાતર લેવા માટે કેન્દ્ર ઉપર લાઈનો લગાવી ઊભા રહ્યા હતા. ગાડી આવવાની સાથે જ ગાડીમાં રહેલ ખાતર વેચાઈ ગયું હતું. ખાતરની અછતને પગલે પ્રધાનમંત્રી કિસાન સમૃદ્ધિ કેન્દ્ર ઉપર લાંબી લાઈનો લાગી હતી. હાલ સમાચારો પર બસ આટલું જ. વધુ સમાચારો માટે આપ જોતા રહો નિર્માણ ન્યૂઝ. મને આપશો રજા.